नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज तारीख है 3 दिसंबर और आज हम नवोग्राम में उपस्थित है। आज यहाँ मंगल समिति यूथ क्लब के ओर से खुदीराम बोसु जी के स्टैचू का उद्घाटन आज यहाँ पे किया गया है नॉर्थन मिडिल के अध्यक्ष के द्वारा। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप क्लब के जो मेंबर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम बात करते हैं ये क्लब के जो सेक्रेटरी है अभिजीत उससे। अभिजीत, ये जो आपने आज स्टैचू का उद्घाटन किया, इसका मकसद क्या था? देखिए मैडम, इसका तो हमारा मेन मकसद है यूथ को आगे करना। जो भी फ्रीडम फाइटर था, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना जीवन त्याग भी किया है उन्होंने जी। बहुत ही कमती उम्र में इन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया है, बहुत डेवलप मतलब स्वाधीन के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। तो उनके उपलक्ष्य पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तो आज नहीं है हमारे बीच, जो हमारे लिए जो करके गए वो उनको हम लोग याद रखने के लिए उसको आज हम लोग एक स्टैचू बनाए हैं यहाँ पे। और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी भाई यूथ है मेंबर्स लोग, उन लोग अब इसमें थोड़ा जागरण करें, उसको उनका बारे में कुछ जानने की कोशिश करें हम लोग, और आगे जाके हम लोग भी देश के लिए कुछ काम कर सके। अच्छा, कितना मेंबर्स है आपके यहाँ क्लब? हमारा क्लब में एक लगभग 50 मेंबर्स है। 50 मेंबर। तो इसमें क्या क्या खेल या आप लोग क्या क्या करते हैं जो यूथ को जो है हम लोग मोटिवेट कर लगभग सकते कभी कभी हम लोग खेल कूद तो जारी रखते हैं। जी। शाम को जैसे कि वॉलीबॉल हम लोग कभी कभी टूर्नामेंट करा देते हैं, क्रिकेट कराते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस है अंदर पे, जी। तो वो भी कराते हैं। और एक्चुअली हमारे अभी पहले जैसे फ़ंड नहीं आता है जी। हमारा, अगर कुछ कोई तरफ से अगर फ़ंड आ जाता तो हमें करने में आसानी होता। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा मेंबर्स मिलके कुछ हम लोग डोनेट अपना तरफ से करके कोशिश करते हैं कि बच्चा लोगों के लिए कुछ करने का। अच्छा, आप एक डिमांड भी रख सकते हैं कि आपका क्लब में फंड नहीं है, देख रहेंगे बहुत सारे लोग, तो एक डिमांड अच्छे से रख सकते हैं। जी, डिमांड तो काफ़ी बार यहाँ वहाँ हम लोग कर चुके हैं। जी। एनवाई के को मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर हो सके तो हमारा यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अगर डोनेशन होता तो हम बच्चा लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। নিরঞ্জন দা এদিকে আসো, টিকিট লাগাইছো? আজ অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের 136তম জন্মজয়ন্তী। এই জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা সকলে আজ এখানে একত্রিত হয়েছি। আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের প্রধান অতিথি শ্রী সুভাষচন্দ্র দাস, জেলা পরিষদ অধ্যক্ষ, নর্থার্ন মিডল আন্দামান জেলা পরিষদ। সঙ্গে আছেন আমাদের গ্রামের প্রধান শ্রীমতী প্রতিমা রায়, তার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত গুরুজনবৃন্দ। আজ আমরা অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের একটি বক্ষ মূর্তি আমরা এখানে স্থাপন করেছি। তাই আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি রয়েছেন, ওনাকে আমরা অনুরোধ করব কি উনি আজ আমাদের এই ক্ষুদিরাম বোসের মূর্তিটিকে উন্মোচন করুন। স্যার মালা মালা এবার আমি অনুরোধ করবো কি সবাইকে ক্ষুদিরাম বোসের মূর্তিতে মাল্য অর্পণ করার জন্য সকলকে।
আমাদের পুষ্প অর্পণ করতে কেরালাপুরম গ্রাম পঞ্চায়েত এর এরপর আমাদের গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত আমাদের গ্রামের উপপ্রধান ওনাকে অনুরোধ জানাবো। আমাদের গ্রামের এক্স প্রধান বলো না কথা বলো। পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মহাশয়কে অনুরোধ করবো স্যার আপনি আসুন। সবাই দেন। লাইন দিয়ে দেন। আসেন না। अमर रहे अमर रहे शहीद खुदीराम बोस अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद। শ্রী অভিজিৎ ভারত বিশ্বাস মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানে বরণ করার জন্য অঙ্কিতকে অনুরোধ করব কলকাতা থেকে আগত শ্রী প্রণব মহাশয়কে। এরপর চপলা মহাশয়কে অনুরোধ করব আমাদের গ্রামের মহিলা মন্ডলীর সদস্য শ্রী অভিজিৎ মন্ডলকে অনুরোধ করব। গ্রামের মহিলা মন্ডলের সদস্য দীপালী মহাশয়কে অনুরোধ করব আমাদের গ্রামের আর মহাশয়কে পুষ্পস্তবক। এরপর পুষ্পদত্ত মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো আমাদের গ্রাম শ্রীমতী জ্যোৎস্না মন্ডল মহাশয়কে অনুরোধ করব এরপর আমাদের ক্লাবের সদস্য শ্রী অঙ্কিতকে অনুরোধ জানাবো শল দিয়ে কলকাতা থেকে আগত শ্রী প্রণব মহাশয়কে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। মমতা মন্ডল মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো আমাদের গ্রামের উপপ্রধান শ্রী মাস্টার টপু মহাশয়কে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। আমাদের গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় ধর স্যারকে সম্মান জানানোর জন্য। চপলা মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো শ্রীমতী লীলাধর মহাশয়কে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। শ্রীমতী মৌমিতা মন্ডলকে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। মৌমিতা মল্লিক মহাশয়কে। আমাদের গ্রামের এক প্রমুখ শ্রী গৌরঙ্গ দত্ত মহাশয়কে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। গৌরঙ্গ দত্ত মহাশয় অনুরোধ জানাবো শ্রী দিবাকর দাসকে শল দিয়ে। এরপর শ্রী অভিজিৎ মন্ডলকে অনুরোধ করব গোবিন্দ মন্ডল মহাশয়কে শল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। শ্রী সূর্যকান্ত মহাশয়কে শল দিয়ে অনুরোধ করার জন্য।
এরপর আমি মমতা মণ্ডল মহাশয়কে অনুরোধ করবো আমাদের গ্রামের সঙ্গে শ্যামল মণ্ডল মহাশয়কে সম্মান জানানোর অনুরোধ করবো। শ্যামল মণ্ডল মহাশয়। এরপর শ্রীমতী জ্যোৎস্না মহাশয় অনুরোধ করবো। মমতা মণ্ডল মহাশয় অনুরোধ করবো শ্রী রতিন ওঝা। ধ্যান রাখতে হবে, কেননা আজকাল আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে, তারা অসৎ পথে যাচ্ছে, নানান ধরনের নেশায় গ্রস্ত হচ্ছে, ফোনে গ্রস্ত হচ্ছে। স্কুলেও আমরা যখন বাচ্চাদের এই সমস্ত নিয়ে কথাবার্তা বলি, তখন টিচারদেরও কিছু করার থাকে না যে তারা বাচ্চাদের যে সংস্কৃতি দেওয়া দরকার সেই সংস্কৃতিতে নিয়ে আসার জন্য আমাদের সমস্ত লোকদের, বিশেষ করে যুবদের একটা দায়িত্ব আছে। তাই আজ আমি এই আশা করি নবগ্রামের যত যুব ভাইরা আছে এবং মহিলারা আছে, তারা আমাদের সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতিকে বজায় রাখার জন্য যার যার দায়িত্ব সেই জ্যোতি প্রদান করেছিলেন ভারতবর্ষের এক কিশোর, যার নাম ক্ষুদিরাম বসু। এই ক্ষুদিরাম বসু ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ। আপনারা মনে করুন, 18 বছর বয়সে যিনি হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িকে নিজের গলায় শুধুমাত্র এই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে মুক্ত করার জন্য করে নিতে পারেন, সেই আদর্শবাদ শহীদ ক্ষুদিরাম বসু যে প্রেরণা, যে আদর্শ, সেই আদর্শে যদি আমরা শিক্ষিত না হই, আমরা যদি দীক্ষিত না হই, তাহলে এই যে স্বাধীন ভারত, এই স্বাধীন ভারতকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব না। আপনারা